टॉस आरडी स्पोर्ट्स ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आरडी वन द टॉस, सिलेक्टेड बैट फर्स्ट। बहुत ही सुहानी शाम आरडी चषक 2020 की। हॅलो, पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। आरडी चषक 2020-21 या स्पर्धेचा मित्र आपण एक थरार पाहतोय। या क्रीडा नगरीमध्ये मित्र आगमन झालेले आहे। मान्य श्री उमेशजी पाटील आमच्या गावचे एका प्रतिष्ठित नागरिक आहेत। त्याचबरोबर कल्पेश म्हात्रे, अजय भोईर, जयंत पाटील, प्रभाकर पाटील, अंकुश पाटील, वामन पाटील। आपण जर कुठे प्रेक्षकमध्ये असाल तर प्लीज आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन विराजमानाचं आहे। या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर, या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे करता धरता मान्य श्री विनोदजी पाटील यांच्याकडून आपणास आमंत्रित केले जाते। ज्या ज्या मान्यवरांची मी नावं घेतली त्या मान्यवरांना विनंती असेल आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन विराजमानाचं आहे। एक आजच्या स्पर्धेतला अंतिम सामना आपण पाहतोय। दोन बिग संघामधून निश्चितच एका संघाने अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली होती। या चषकाचा मुख्य ऑर्गनाइज संघ आहे आरडी। So beautiful evening, welcome all of you in RD Cup 2020 from one man show Vinod Patil, RD Group Oli. To openers on the ground, Jonty Joshi and Atul and Jonty Joshi, these two are the openers. Uttan's bowler done outstanding job against Kamalpada in previous match. This is the last match of evening. Tomorrow our schedule will be begin at 9 a.m. morning. We begin now. On-field umpire Manoj Gupta and umpire Mokasi. Ashish Mokashi and Manoj Gupta on-field umpire. Is going to be Macmillan, the captain of Manas Sport Uttan, facing him batsman Atul. Mandatory power play going on. Short third man, backward point, extra cover, mid off, wide mid on, backward square leg, and man at deep mid wicket and long on. Macmillan right arm over the wicket. First ball this time put away over the mid wicket fence for 6. Great shot. This is the great start from Atul and great start from RD Sports. 6 without loss. Juicy off volley, under the eye, beautiful execution, fantastic timing. Oh, beauty! Yes, he's out. What a reply from Macmillan. Bowled him, and finally first wicket is gone. So, third umpire for Chuck. तीसरे अंपायर को मैदान में जाना है चक के लिए. So first wicket has gone now. 6 for the loss of 1 wicket.
Atul on his way, and new batsman in Charan Patil. Raj Matre with us in commentary box. Mohan Bhair, one of the great commentator, announcer, and like a singer with us, done outstanding job in RD Cup. New batsman in Charan Patil facing Macmillan. Sun slowly down now. There is a short third cover point, extra cover, mid off, wide mid on, backward square leg, deep mid wicket, and straightish long on. Here we watch Macmillan. Both this time beauty. Pitching on the good lane spot and rising one just past the edge. Lovely ball indeed. Macmillan, one of the great captain, a fighter cricketer of Uttan. Here we go. Another fine delivery. Once more plain miss. Lovely bowling. Charan Patil in trouble. Score remains on 6 for the loss of 1 wicket. Macmillan right arm over the stumps. Slower one. What a magnificent bowling. Age and gone. For Duck and only 6 for the loss of 2 wicket. First over in progress. Excellent bowling from Macmillan, the captain of Manas 11, Uttan. Now new batsman in Rohan, the captain of RD Oli. And here we watch Macmillan facing him left-handed batsman Rohan. This time beauty, wrong one, moving way to the batsman. That marks an excellent over turn from Macmillan. Consider only 6 runs and claim 2 wickets. एक ओवर और कुल मिलाकर 6 रन RD ओली और 2 विकेट. गेंदबाजी में देखना है किसको बुलाया जाता है सामने वाले छोर से. यस, चक के लिए रुकना है अंपायर संजय सावंत उर्फ लोगो. गेंदबाजी में प्रतीक को बुलाया गया है जो फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. मोहन भैर, शाम का वक्त है, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है और अपनी आवाज सुनाना है. यस, इस मर्तबा पैरों से टकराई, सवाल पूछा, टो क्रशर थी, लेग बाई.
1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 7 पे पहुंचा। मोहन भुईर प्रतीक बहुत तेज और तर्रार गेंदबाज हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर। राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए, तेज गेंद, आवाज जरूर थी लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद गई थी। क्या अंपायरिंग कर रहे हैं मोकाशी। पहले बाउंस पे गेंद पहुंची थी। बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर का। ड्राइव लगाना चाहते थे खड़े खड़े क्रीज बॉक्स से। राइट आर्म राउंड विकेट आ रहे हैं। अच्छी गेंद बल्ले के अंदर लगी, बच गए, वहां पर प्ले डाउन नहीं हुए। रोहन को काफी कठिनाइयों में डाल दिया है प्रतीक ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, 7 रन 2 विकेट। कल शुरू होगा खेल, लेकिन परसों डे आफ्टर टुमारो मेगा दिन इसलिए रहेगा, इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। पैरों से टकराई, फिर सवाल पूछा, फिर इंपैक्ट बार, फिर लेग पाई। विनोद पाटिल जी फोकस मैन वन मैन शो का डे आफ्टर टुमारो, जब नया साल शुरू होगा, जब उनका जन्मदिन है, और उसी दिन जन्मदिन के पहले दिन नए साल के आपको आरडी कप का तोहफा दिया जाएगा। कौन बनेगा विजेता। और जब पहला दिन शुरू होगा ना, तो मोहन भुईर मैं कहूँगा कि अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। इस मर्तबा स्वीप करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर पैरों से टकराई। लेग बाय, 3 लेग बाय हैं इस ओवर में। क्या बॉलिंग कर रहे हैं। स्कोर इस वक्त 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बॉलिंग हो रही है। राइट आर्म राउंड विकेट। इस मरतबा खेल दिया है गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ। स्विच हिट खेला था वहां पर, 1 रन बनता हुआ। तो ओवर समाप्त होते हुए 2 फर्स्ट रेट चाहिए। 2 ओवर समाप्त हुए, कुल रन बने 11। दोस्तों मैं बहुत थैंक्स कहूँगा विनोद पाटिल जी, जॉन्टी जोशी, साथ ही साथ चरण, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और कमेंट्री में स्पेशली मोहन भुईर और ओमकार शेट्टे। कल हमारे महान कमेंटेटर आपके साथ रहेंगे। डे आफ्टर टुमारो नए साल में मैं आपके सामने रहूँगा, लगभग 1 साल बाद। तब तक आप सुनते रहिए हमारी कमेंट्री टीम को। अगला आंखों देखा हाल मोहन भुईर सुनाएंगे, उसके बाद आखिर में आएंगे ओमकार शेट्टे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद सिद्दीक जी। आज निश्चितच त्या सामन्यामधून ज्यांचा सुरेख आणि सुंदर आपण समालोचन ऐकलं, एक क्रिकेट रसिकांच्या मनावर अधिराज्य करणारे जबरदस्त समालोचक आज आपण या स्पर्धेमधून ऐकलात, सिद्दीक बाबे यांना आमच्यापासून आज या ठिकाणी रजा घेताना धन्यवाद। आपण आज विशेष करून रणजी पाटील यांच्या विनंतीला शब्दाला मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित झालात। पुनश्च एकदा मी आयोजकांच्या वतीने आपलं मनापासून आभार करतो। अँड बॅक टू नाव इन क्रिकेट मित्र, आपण पुन्हा एकदा मैदानाकडे जातोय। तर पहिले 2 षटकांना आपण विचार कर, निश्चित आरडी हा संघ कुठंतरी थोडंसं बॅकफुटवर आहे। साजेशी कामगिरी महत्त्वाच्या सामन्यामधून दिसत नाहीये, याचं कारणही पाहिलं होतं एक उत्कृष्ट गोलंदाजी। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 2 बाद 11, एक संत आणि निगेटिव्ह सुरुवात आहे। तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ आहे। रायनल गोलंदाज रायनल येतो वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीने तिसऱ्या षटकावर स्ट्राईक रोटेट करतो फलंदाज।
या ठिकाणी फलंदाज निश्चित चप्पल झाला होता, मध्ये चेंडूची लाईनअप करू शकला नव्हता. चेंडू आणि बॅट फळीमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क नाही, निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर आहे. तिसऱ्या षटकाला आरंभ आहे. पहिल्या 2 षटकांचा आपण विचार केला निश्चितच आरडी हा संघ कुठंतरी थोडंसं बॅकफुटवर आहे. महत्त्वाच्या सामन्यामधून थोडीशी निराशजनक कामगिरी. बघूया येणाऱ्या 11 चेंडूमधून हा संघ कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतोय. अतिशय अप्रतिम चेंडू, उत्कृष्ट चेंडूची फेक. फुल्यांचा चेंडू होता, निश्चितच चेंडू परिपूर्ण बीट झाला होता. फलंदाज मिडल ऑफ बॅट चेंडू घेता आला नव्हता. अतिशय खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपण पाहिला होता. डिफेन्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि बॅट फळीमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क झाले नव्हतं. वरिष्ठ पाहायला मिळालं नव्हतं. निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर आहे. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ आहे. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 11च आहे ना, 11. 11 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट अँड थर्ड ओव्हर प्रोग्रेस. चेंडूला सुंदर साऊंड, अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतो ऑफड्राईव्हचा. चांगला फटका, चेंडू मिडापून लॉंग ऑफला येतोय. आउटफील्डमधून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, मात्र 2 धावा कंप्लीट. धावसंख्या 13. मला वाटतं फलंदाज या ठिकाणी भावचित झालेला आहे. सो सॉरी, एकच धावा असेल. धावा 2 कंप्लीट की एक एकच धावसंख्या होती ती 12. नेक्स्ट फलंदाज मागच्या सामन्यामधून ज्यांना अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली होती, चिराग. स्ट्राईक रोटेट करतो जॉन्टी. या ठिकाणी मात्र चेंडूला भिरकावून दिले. एक्झिट बघूया चेंडू कुठं ट्रॅव्हल होतोय. आउटफील्ड मधून मात्र आपण पाहिलं होतं झेल घेण्याचा अतिशय दांडगा प्रयत्नांची पराकाष्ठा निश्चित पाहिली होती, मात्र झेल करू शकला नाही. झेल सोडला जातो, जीवदान दिले जातं. आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद. 1 धाव मिळेल. आता मात्र चिराग. चेंडूला सुंदरसा स्पर्कट, व्हेरी नाईस टोक. अतिशय चांगला फटका, गॅप मधून चेंडू जातोय, कव्हर क्षेत्राकडे ट्रॅव्हल होतोय, प्रवास करतोय. 2 क्षेत्ररक्षण बीट करणारा चौकार आपण चिराग याच्या बॅट मधून पाहतोय. आणि या चौकारानं संघाची धावसंख्या होते ती 17. अतिशय चांगला फटका चिरागाच्या बॅट मधून आपण पाहिलात. पुन्हा एकदा रायनल. आता मात्र अतिशय लेंथ लाईनचा चेंडू परिपूर्ण बीट झाला होता, लाईनअप करू शकला नव्हता. चेंडूची लाईन, निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर आहे. तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे ती 17. एक संत सुरुवात आहे. साजेशी कामगिरी धावपळकर दिसत नाहीये. मागच्या सामन्यामधून ज्या संघाने या स्पर्धेतला सर्वोच्च धावसंख्या उभारण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला होता, तो संघ मात्र महत्त्वाच्या सामन्यामधून कुठेतरी आपण बॅकफुटवर पाहतोय. मित्र, अतिशय सुरेख, सुंदर, अप्रतिम, उत्कृष्ट लावणी जो स्पर्धेचं देखणं आणि चिकणं आपण आयोजन पाहतोय. मान्य श्री विनोदजी पाटील साहेब यांची एक देण पाहतोय. भिवंडी क्रिकेट रसिकांच्या मनावर अधिराज्य करणारे जबरदस्त व्यक्तिमत्व विनोदजी पाटील यांची देण पाहतो. अडी चषक 2020-21 थरार आपण पाहतोय. निश्चित या स्पर्धेला ऑल दी बेस्ट केलं जातं. वऱ्हाळदेवी ताडाली या संघाचे एक बिग हिटर हरेश चौधरी या स्पर्धेला ऑल दी बेस्ट करतात. धन्यवाद हरेश. अतिशय चांगला फटका, चेंडूला सुंदरसं स्क्वेअर कट केलं होतं. पॉईंट सीमार्कडे जाणार चेंडू आउटफील्डमधून जो पण कलेक्ट केला जातो, फेक केली जाते, तो पण मात्र 1 धाव घेण्याची संधी. एकापेक्षा जास्त गण धावसंख्या 1 धावेने पुढे सरते ती 18. 18 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट अँड लास्ट ओव्हर प्रोग्रेस. निश्चित या स्पर्धेचे प्रणेते सुवर्ण संधी असेल दोन्ही फलंदाजांना. आपण चौकार किंवा षटकारांची हॅट्रिक साधता तर 3000 रुपयाचं रोख पारितोषिक. चेंडूला भिरकावून दिले. बघूया चेंडू एक्झिट कुठं ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू शॉट मिडाऊनला जातोय. आउटफील्डमधून चांगले क्षेत्ररक्षण, मात्र 2 धावा रोखू शकत नाहीये. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते ती 20.
चौकार षटकाराची हॅट्रिक साथ या स्पर्धेचे प्रणेते या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर माननीय श्री विनोजी पाटील यांच्याकडनं 3,333 रुपयाचं रोख पारितोषिक दोन्ही फलंदाजांसाठी जाहीर झालेले आहे. आता मात्र चेंडूला भिरकावून दिलाय. चेंडू मात्र आउट फील्डमधून कलेक्ट केला जातोय. हवेच्या अगेन्स्ट आपण पाहिलं होतं चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न चिराग याचा प्रयत्न सफल होतोय. फलंदाज फटका अतिशय चांगला होता. प्लेसमेंट चांगलं होतं. चेंडू मिड विकेटला आपण पाहिलं होतं. आउट फील्डमध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण बेल जज कॅच. फलंदाज फेल होतो चिराग. नेक्स्ट फलंदाज जॉन्टी तुझ्यासाठी एक सोना संधी आहे. हॅट्रिकसाठी 4,440 रुपयाचं रोख पारितोषिक आहे. जॉन्टीला एक सोना संधी आहे. ओनली जॉन्टी हॅट्रिक साधतो. 4,440 रुपयाचं रोख पारितोषिक या स्पर्धेचे प्रणेते या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर मान्य श्री विनोद पाटील यांच्याकडनं जाहीर झालेले आहे. धावसंख्या साने पुढे सरकते ती 26. अतिशय अप्रतिम फटका. व्हेरी नाईस टॉक. व्हेरी वंडरफुल स्विच हिट केलं होतं चेंडूला. चेंडू डीप कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा अतिशय चांगला फटका जॉन्टीच्या बॅटमधून आपण पाहिलात. एक उत्कृष्ट फटका. आणि नेहमीच आपल्याला जर स्विच हिट फटका मारायचा असेल, रिव्हर्स फटका मारायचा असेल तर चेंडूची निवड फार महत्त्वाची असते. लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद. जॉन्टीच्या बॅटमधून अतिशय चांगला फटका आपण पाहतो. चेंडू डीप कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर जाणार दणदणीत चौकार येतो. चौकाने संघात धावसंख्या 30 या धावसंख्येवर पोहोचते. आता मात्र थोडंसं कुठं ते कमबॅक होतोय. आयडी हा संघ या स्पर्धेचा मुख्य ऑर्गनाइज संघ आहे. एक महत्त्वाच्या सामन्यामधून बघूया कशा प्रकारची कामगिरी केली जाते. आतापर्यंत जॉन्टीच्या बॅटमधून अति चांगली फलंदाजी. पुन्हा एकदा गोलंदाज किल्टन. निर्धाव चेंडूची सांगता धावसंख्या स्थिर 4 षटकांच्या अंती धावसंख्या होते 30 आणि विजयाचं एक मापक लक्ष्य फक्त आणि फक्त 31 धावांचं. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक उपस्थित मान्यवर सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. निश्चितच व्यासपीठावर मंचावर आमच्या गावातील काही प्रतिष्ठित मंडळी मित्र या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यामध्ये प्रभाकर पाटील असतील, जयहिंद पाटील असतील, सुधाकर पाटील असतील, उमेश पाटील असतील, वामनजी काथोर पाटील असतील, निशांत पाटील असतील. या सर्वांचं या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर त्याचबरोबर विशालजी असतील. या सर्वांचं मी या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर या स्पर्धेचे मुख्य कर्ता धर्ता मान्य श्री विनोजी पाटील यांच्या माध्यमातून सर्वांचं शाब्दिक सुमनांनी मनापासून स्वागत. चला तर आपण मान्यवर कक्षामध्ये या मान्यवरांचं विशेष गौरवाने सन्मान करतो. या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर या स्पर्धेचे प्रणेते प्रथम स्वागत आणि सन्मान होते मान्य श्री प्रभाकर पाटील. गावदी 40+ या संघाचे का नामांकित खेळाडू आहेत. त्याचबरोबर गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत. प्रभाकर पाटील यांच्या ठिकाणी विशेष गौरवाने सन्मान केला जातो. 40+ के बहुत ही फोकस खिलाडी आहे. प्रभाकर पाटील यांच्या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून विशेष गौरवाने सन्मान केला जातोय. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित मान्य श्री जयंतजी पाटील, त्याचबरोबर मान्य श्री वामनजी पाटील, वामन काथोड पाटील, आमच्या गावातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटशी ज्याचं एक अटूट नातं आहे. वामनजी पाटील यांच्या ठिकाणी विशेष गौरवाने सन्मान केला जातोय. या स्पर्धेचे मुख्य ऑर्गनायझर या स्पर्धेचे कर्ता धर्ता या स्पर्धेचे वन मॅन शो विनोदजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते विशेष गौरवाने सन्मान या मान्यवरांचा केला जातो. त्यानंतर या व्यासपीठावर मंचावर आपण पाहतोय मान्य श्री उमेश पाटील, उमेशजी पाटील यांचा आपण विशेष गौरवाने सन्मान करायचा आहे.
वेलकम निलेशजी जाधव, आपले या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत. स्वागत आणि सन्मान होता अतिथींचं, मान्यवरांचं. मित्रो, अतिथी देवो भव, अतिथी या देवा समान असते. एक मापक लक्ष्य, लो स्कोरिंगचा सामना. मात्र मित्र, लो स्कोरिंगचे सामने कधी कधी अतिशय रंगतदार आणि चुरशीचे होत असतात. आणि बघूया अंतिम सामन्यामध्ये कशा प्रकारच्या घडामोडी होतात. गेली 3 दिवस या स्पर्धेमधून ज्यांचा आपण सुरेख आणि सुंदरसा समालोचक ऐकला, एक उत्कृष्ट समालोचक नावारूपाला आलेला आहे. O2 ओमकार सेट्टे. थँक्यू सो मच मोहनदादा भोईर. एक अतिशय सुंदर असं चरित्र आणि तेवढं सुंदर असं व्यक्तिमत्व, त्यांचा आवाज तुम्ही ऐकत होता. जेव्हा मॅचच्या दिशेनं लक्ष, या मॅचमध्ये फक्त आणि फक्त 31 धावेचं, मतलब फक्त म्हणून चालणार नाही, कारण RD ओवळी हा संघ खेळतोय. RD ओवळीला या मॅचमध्ये संघर्ष तर नक्कीच मोठा करायचा आहे. तर मैं एकच सांगेल, चरण पाटील, जॉन्टी अँड ऑल टीमला, जितना कठीण संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत भी होगी. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीम्सला. सलामीची जोडी, स्ट्रायकर एंडला बॅट्समन सज्ज झाला. मॅकमिलन राऊंड विकेट. पहिलाच बॉल मॅकमिलनच्या बॅटमधनं चेंडू आणि बॅटचं मिलन आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार. षटकार. व्हेरी टीम RD ओळीला संघर्ष करायचा असेल तर नक्कीच एकच नाव तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवा, ज्या RDच्या नावानं तुम्ही खेळता, अर्थातच विनोद पाटील साहेबांचं. सुरुवातीला दादांची करिअर तुम्हाला नक्कीच सांगेल. एक छोटंसं टी स्टॉल, त्याच्यासोबत STD बूथ, नंतर त्याचा रुक्मिणी ढाबा झाला, नंतर RD लॉन्च झालं. हे सगळं शून्यातनं विश्व का तयार झालं, तर त्यामागे प्रचंड मेहनतीचा डोंगर आणि जिद्द होती. त्यामुळे तुम्हाला एक गोष्ट या बॉल नंतर नक्कीच सांगेल, टीम RD ओळी बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आणि फलंदाजी ते बाद. आपण चर्चा करत होतो विनोददादांच्या कारकिर्दीबद्दल, की हे शून्यातनं एक एक रुपयातनं आज एवढी मोठी स्वतःची ओळख आणि प्रतिभा का तयार झाली. तर आयुष्यात मित्रांनो, क्षेत्र कोणतेही असो, तिथे कष्टाला पर्याय नाही. आणि जर तुमचे कष्ट प्रामाणिक असतील तर यशाला पर्याय नाही. म्हणूनच या टीमला एकच उदाहरण आणि एकच आदर्श समोर ठेवला, विनोद पाटील नावाचा. विनोद पाटील या नावाचा आज बॉस का तयार झाला, तर त्यामागे अपार मेहनत होती. आणि तो आदर्श डोळ्यासमोर जर RD खेळली तर 31 धावा देखील या मॅचमध्ये रोखल्या जाऊ शकतील. बॅट्समन आउट. पहिला फलंदाज बॅट झाला मॅकमिलन. संघर्ष आयुष्यामध्ये तुम्हाला, आयुष्यामध्ये किंवा तुमच्या क्रिकेटमध्ये करावाच लागतो, कारण क्रिकेट असो आयुष्य, संघर्षाशिवाय इथे जीवन नाही आहे. म्हणूनच आपण नेहमीच बनतो, रात्र नाही स्वप्न बदलतं, दिवा नाही वाद बदलते. मनात नेहमी आशा असावी जिंकण्याची, कारण नशीब बदलो न बदलो पण वेळ मात्र नक्की बदलते. साहिलनं षटकार नंतर विकेट. इथे देखील लाईन चांगली आहे. पहिल्या षटकामध्ये जर 9 किंवा 10 पेक्षा कमी धावा खर्च झाल्या तर पुढे लढण्यासाठी प्रेरणा आणि जिद्द नक्कीच मिळू शकते टीम RD ओळीला. मात्र या षटकामध्ये जर एखादा अजून मोठा फटका आला तर टीम मानस स्मिथ 11चा दबदबा निर्माण होईल RD ओळी संघावरती. लक्ष छोटं जरी असलं तरी खचून जाऊ नका, कारण पूर्ण जग जिंकणारा सिकंदर देखील जाताना खाली हात गेला. इथे फटका चांगला, लॉंग ऑनला कॅचची संधी, कॅच झाली आहे ड्रॉप आणि बॉल देखील थांबणार नाहीये. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. अशा हाफ चान्सेस सक्सेस मध्ये कन्वर्ट व्हायलाच हव्या होत्या, पण इथे जेल पर्यंत पोहोचू शकले नाही आणि चेंडू जातोय सीमा पार. आणि कदाचित हा बॉल आहे ना मॅचला कलाटणी आणण्यासाठी पुरेसा आहे. लॉंग ऑन, बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, चौकार. टोटल स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते डबल डिजिट मध्ये 11 वरती. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. राईट आर्म राऊंड विकेट.
चांगला बॉल टप्पा पडल्यानंतर अंपायर्स कडे अपील बॅटची आतलीकडे आणि विकेट जाईल टीम उत्तम संघाची. फलंदाज बाद लागलाय हा धक्का. जाईल नंबर 2 फाईट करण्यासाठी तर सज्ज आहे टीम आडी ओळी आणि उत्तम संघ जो या स्पर्धेमध्ये भरपूर दूरवरून इथे दाखल झाला. भाईंदर वेस्ट या विभागातून ही टीम स्पर्धेमध्ये दाखल झाली आहे. टीमची टोटल धावफलकावरती 11, 31 लक्ष्य, 19 बॉल, 20 रनची गरज. न्यू बॅट्समन इंटर होतोय नंबर 4 वरती विवियन. अल्पेश दादाला प्रश्न हा पडतोय की मराठीमध्ये मी हे नाव लिहू कसं, कारण इंग्लिशमध्ये लिहायला गेलं तर तुम्हाला सोपं पडेल पण मराठीमध्ये भरपूर हार्ड जाईल, कारण बॉल एक्स्ट्रा कव्हरला ट्रॅव्हल होत असताना. नो डाऊट मराठी जरी अवघड असली तरी एक गोष्ट नक्कीच सांगेल, घासल्याशिवाय धार येत नाही तलवारीच्या पातीला आणि मराठीशिवाय पर्याय नाही या महाराष्ट्राच्या मातीला. टीमची टोटल 4 ने पुढे जात असताना आफ्टर 1 ओव्हर स्कोर कार्डवरती धावा झालेत 15 आणि समीकरण सोपं झालंय. 18 बॉल जिंकण्यासाठी रन्स करायचे अजूनही फक्त आणि फक्त 16. म्हणूनच तर आपण सुरुवातीलाच काय म्हणालो मोहन दादा, क्रिकेट अनालाइज करताना प्रेडिक्ट करत असताना 6 बॉलमध्ये 10 पेक्षा कमी धावा खर्च झाल्या तर आडी ओळीला संधी शिल्लक राहील, पण 6 बॉलमध्ये खर्च झाल्या 15 आणि आता 16 रनची गरज आहे, म्हणजे पूर्णपणे आडी ओळी हा संघ थोडासा पराभवाच्या छायेखाली. दुसरं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होतोय जॉन डी जोशी. भरपूर चांगली बॅटिंग पहिल्या मॅच मध्ये केली. सरवली विरुद्ध 85 धावा कुठल्या गेल्या. त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच राहिला हा खेळाडू. अठरा चेंडू 16 धावा. संध्याकाळचं सत्र जॉन डीला इथे कारनामा चांगला करावा लागेल, कारण पराभव नावाचा शब्द ज्यावेळी तुमच्या समोर येऊन उभा राहतो त्यावेळी संघर्ष करण्याची जिद्द तुमच्यामध्ये असावी लागते. सॉफ्ट हँड कट करत असताना फील्डर आहेत मात्र त्याला बीट करून बॉल जाईल. लेट कट थर्ड मॅनला सीमा पार. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर स्टाईल सीमारेषा बाहेर पाठवलाय. कलात्मतेचा आविष्कार. रनस्मिती 4 आणि हा येतोय आडी चौकार. ऑन बोर्ड. अजून 12 रनची गरज. पहिल्या बॉलवरती 4 धावा. जॉन्टीचं स्वागत आणि यावेळी एक चांगला बॉल त्याला सन्मान देत असताना बॅट्समन. माहिती आहे आता परिस्थिती अगदी सोपी झाली आहे. सिंगल डबल या मॅच मध्ये जिंकून देऊ शकतील. मात्र उत्तम टीम अतिशय चांगली कामगिरी. पहिल्या मॅच मध्ये बलाढ्य संघाला पराभूत केलं. दुसऱ्या मॅच मध्ये आडी ओळी संघ समोर आला आणि त्यांना गोलंदाजीमध्ये अगदी थांबवलं. अपील झालं होतं नक्कीच, मात्र कीपरकडनं थोडीशी मिस्टेक. रनआउटची संधी मात्र नॉन स्ट्रायकर एंडला. नशिबानं साथ दिल्यानंतर देखील जर तुम्हाला फायदा उचलता आला नाही तर नशीब देखील काय करेल. फलंदाज बाद होईल रनआउटच्या स्वरूपात. लक्ष भरपूर छोटं आलं. इथे जर 40-42 धावेपर्यंत टार्गेट असतं तर आडी टीम देखील ती ताकद ठेवत होती. आता अजूनही मॅच संपली नाही आहे. क्रिकेट आहे, काही घडू शकतं. क्रिकेटमध्ये अजूनही भाकीत करणारा माणूस जन्माला आला नाही आणि कधी येणारी नाही, कारण क्रिकेट एक असा खेळ आहे जो अनिश्चितेनं भरलेला असतो. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कोण जिंकेल कोण हारेल हे सांगणं तितकंसं कठीण असतं. कारण याचंच एक उदाहरण तुम्ही घेऊ शकता. मागच्या मॅच मध्ये 86 धावा बनवणारा संघ या मॅच मध्ये बनवू शकला फक्त 31 धावा. रन फलकावरती पहिल्या बॉलवर, नंतर डॉट, नंतर रनआउट. 3 विकेट गेलेत. सातत्यानं विकेट्स घ्यावा लागतील. इथनं अजून 3 ते 4 विकेट्स या मॅच मध्ये घेतल्या गेल्या तरी देखील आडीला संधी आहे. मग तो समोर संघ उत्तम
एक क्रिकेटमधल्या सगळ्या गोष्टी त्यांना माहिती आहेत, कशा परिस्थितीला कसं खेळावं, अशा बलाढ्य संघासमोर त्या टीमला चूक करण्यास भाग पाडेल का, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न भिवंडी क्रिकेटला आरडी ट्रॉफीला पडलाय. गोलंदाज तयार. लोवर फुल टॉस बॉल बॅकलिफ्टला खाली आणून ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षण अगदी चांगलं झालं. न्यू बॅट्समन नंबर 5 वरती याला एव्हरेस्टचा मसाला जसं तुमच्या जेवणाला चव मानतो तशाच प्रकारे ही सिंगल या मॅच मध्ये एक आनंद देऊन जाईल, चव देऊन जाईल ती म्हणजेच धावफलकाला. कारण टार्गेट अगदी छोटं. अंपायरकडे अपील करत होते तिथे बॉलर जॉन्टी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि थोडासा हलगर्जीपणा फिल्डरच्या माध्यमातून थोडंसं कॅज्युअलनेस तिथे दाखवला, त्यामुळे 2 धावा सहज कंप्लीट झाल्यात आणि या 2 धावा जातील बॅट्समनच्या खात्यामध्ये. आज अतिशय चांगली कामगिरी केली जावेद फरीद सरांनी, मनोज गुप्ता सरांनी आणि सध्या तुम्ही पंचांच्या भूमिकेत पाहता आशिष मोकाशी सरांना, ज्यांचा उल्लेखनीय प्रवास सध्याच्या घडीला सुरू आणि त्यांच्यासोबत टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातलं एक लेजंड नाव म्हणजेच संजय सावंत सर उर्फ लोबो. जॉन्टी बॉलिंग ट्रॅकवर अजून एक सुंदर फटका एक्स्ट्रा कव्हरला जमिनीला अगदी गुदगुल्या करत बॉल जातो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. तोपर्यंत अजून रन्स ऍड होताना ते दिसतील. 2 ओव्हरचा खेळ पूर्ण झाला. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर मोहनदादा धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 24 आणि जिंकण्यासाठी 12 बॉल करायच्यात फक्त आणि फक्त 7च धावा. 12 चेंडू 7 धावा. तसं समीकरण उलट आहे. 12 बॉल 7चं मग हे जर 7-12चं समीकरण असतं तर 7-12ला डिमांड मोहनदादा भरपूर जास्त. 7 चेंडू 12 रनची गरज. काय म्हणशील मोहनदादा या मॅच मध्ये आणि आरडी ट्रॉफीतील 3 दिवसातील एक अतिशय सुंदर देखण्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ज्यावेळी आपण समालोचन करतो एक वेगळाच आनंद मिळतो आणि 3 दिवस भरभरून प्रेम या सर्वांनी दिलं त्याबद्दल आरडी ट्रॉफीचं या स्पर्धेचे प्रणेते विनोददादा पाटील आणि सगळ्यांचं आपण मनपूर्वक आभार व्यक्त करू. उद्या तुमच्यासोबत सुभाष धुमाळ आणि मनीष पाटील कॉमेंटेटर जोडले जातील आणि त्यांच्यासोबत मोहनदादा यांचा आवाज उद्याच्या दिवशी तुम्ही नक्कीच ऐकू शकाल. पण नो डाऊट नक्कीच ही टुर्नामेंट आम्ही मिस करू कारण एक अतिशय स्टँडर्ड दर्जा आरडी चषकाचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॉल तयार. लोवर फुल टॉस आणि चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा चौकार कुठेतरी आनंद देऊन जाईल दीपक पाटील राजन पाटील यांच्या चेहऱ्यावरती. उत्तम संघाला त्यांनी या मैदानावरती इन्व्हाइट केलं आणि टीम उत्तम कामगिरी करत असताना 4 रन ऍड झाले. 3 रनची अजून गरज. एक क्रिकेटचा दर्जा आपल्याला पाहायला मिळाला. मानस पाटील नाशिक त्यांची ही टीम आणि मीत म्हणजेच राजन पाटील यांचे चिरंजीव नक्कीच आणि त्यांच्याच नावाने ही टीम इथे खेळत असताना मीत मानस 11 व्हाईट बॉलचा इशारा लोबो सरांच्या माध्यमातून जिंकण्यासाठी आता करायच्यात फक्त 2च धावा. अतिशय चांगला दिवस आज पार पडला. 3 दिवसामध्ये एकही गालबोट स्पर्धेला लागला नाही. कारण उल्लेखनीय पंचांची कामगिरी तेवढं सुंदर डीजे आणि पूर्णपणे श्रेय जाधव आमचे कॅमेरामॅन शाहरुख शेख आणि त्यांच्या पूर्ण टीम tenniscricket.in ला. फुलटॉस बॉल हवेमध्ये क्षेत्ररक्षकापासून थोडंसं दूर. एक सिंगल पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा झालेत कंप्लीट आणि 2 सामने जिंकून टीम उत्तम आपल्या या स्पर्धेमध्ये उत्तम प्रदर्शन करत असताना अभिनंदन आपण करूया या टीमला आणि त्याचबरोबरीनं हार्ड लक म्हणू आरडी ओवळी टीमला. आणि मॅन ऑफ द मॅच मागच्या सामन्याचा जॉन्टी जोशी आणि या सामन्याचा मॅक मिलन दोन्ही खेळाडूंनी या स्पर्धेचा राजा या स्पर्धेचे प्रणेते नक्कीच विनोददा पाटील यांचे शुभ असते. या दोन्ही खेळाडूंचा गौरव या व्यासपीठावरती केला जाईल आणि दोन्ही खेळाडूंना विनंती करतो कोणताही वेळ न घालवता आपण मंचावरती या आणि आजचा यशस्वी दिवस इथे पूर्ण होतोय. मी थोडासा थांबतो, तुम्ही थांबू नका. उद्याच्या दिवसामध्ये नक्कीच सकाळी 8:40ला आपली भेट होईल. उद्या तुमच्यासोबत धुमाळ आणि मनीष पाटील यांचा आवाज तुम्ही ऐकू शकाल. तुर्तास आम्ही थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवराय आणि जय क्रिकेट. चला ज्या 2 खेळाडूंना आम्ही इन्व्हाइट करतो त्यांनी लगेच स्टेजवर यायचं आहे. जॉन्टीजी आपण यायचं आहे. मॅकमिलन आपण यायचं आहे. जॉन्टी यांनी मागच्या सामन्यामधून अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली. एक बलाढ्य संघाला पराभूत करण्यामध्ये जॉन्टीचा सिंहाचा वाटा होता.
त्या सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार